हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल साया राम। विच अमृत जल साया राम। निमाणे आधे मान, निताणे आधे ताण, न्योटे आधे ओट, अनंत गुणी निदान। गुरु गिरी बनेवाज, गिरी बनेवाज, गिरी बनेवाज। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी। जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया, जिन गुर जनिया माए। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी। जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए। सा धरती पई हरियावली, किथे मेरा सतगुर बैठा है। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है। जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे मेरा सतगुर बैठा है। तन तन सो जननी, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर
ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ से जंत पए हरियावले जिन मेरा साथ गुर देखे आ जाए से जंत पए हरियावले जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुर जणिया माए 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 तन तन गुरु जिन नाम आराध्या तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिन लाए छड़ाए तिन लाए छड़ाए तिन लाए छड़ाए जणिया माए जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए तन तन पिता तन तन कुल तन तन सुजननी जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए सतगुर मेलो दया कर जन नानक दोवे पाए हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक दोवे पाए जन नानक दोवे पाए जन नानक दोवे पाए
जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए, जिन गुर जनिया माए। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी। जिन गुर जनिया माए, 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 जिन गुर जनिया माए माए। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान। अमृत सार सद ही भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। प्रभु होए कृपाल तह मन लाई। सतगुर सेव सबे पल पाई, सतगुर सेव सबे पल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा।
चरण कमल हृद अंतर तारे, चरण कमल हृद अंतर तारे। प्रगटी जोत मिल राम प्यारे, प्रगटी जोत मिल राम प्यारे। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। पंच सखी मेल मंगल गाया, पंच सखी मेल मंगल गाया। अनहद बाणी नाद बजाया, अनहद बाणी नाद बजाया। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। गुर नानक तुठा मिलिया हर राए, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए। सुख रैन बिहानी सहज सुभाए, सुख रैन बिहानी सहज सुभाए। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान। अमृत सार सदही पर पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। वाहेगुरु जी। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। गुरपूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। सतगुरां ने सेवक परिवार की लोचा पूरी की है। अज स्वर्गवासी सरदार डॉक्टर सुखदेव सिंह जी सिद्धू उन्हों की खीड़ी फुलवाड़ी में सरदार गुरमीत सिंह जी सिद्धू और सत्कारयोग भैन जी गुरप्रीत कौर जी इस सुभागी झोड़ी का गोदी का लाल
ਕਾਕਾ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਲ, ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਸੇ ਜੰਜਾਲ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮੰਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ, ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਧੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਲ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਸ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ
ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜੀਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰੇ ਪਰਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਲ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਾਲੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੇ ਕਰੇ ਪਰਾਲ, ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੇ ਜੰਜਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ, ਚਤਰਾਈ ਬੜੀ, ਸੁਗੜਾਈ ਬੜੀ, ਤਨ ਮੇ ਲਪਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪ, ਚਤਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਵੱਡੋ ਤਨ ਧਾਮ ਵੱਡੋ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤੂਤ ਵੱਡੀ ਜਗ ਮੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। लाखों ही भूप बिलोपत द्वार, सो इंद्र हो ते नहीं एक घटी है। कहते बूहे ते 10 बंदे मिलने वाले भी खड़े रहंदे होण, इस तरह लगता होवे जिवें इंद्रपुरी दा राज भोग रहा बंदा। पर तुलसी भगवान कहंदे, तुलसी भगवान की भगती बिन जैसे सुंदर नार की नाहक कटी है। कहंदे नक कटिया होवे ते नैन नक्स लख सोहणे होण, रंग जिन्ना मर्जी गोरा होवे ते जिन्नियां मर्जी सियाणपां होण, ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, 3 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਆ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਜੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਊਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, राम नाम है लूट, फिर पछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, तेरे कोले समा है। दाते दियां दातां जिथे मंगदे आ उथे दाते तो हुण भी मंग लिया करो। गरीब नवाज किरपा करन। अज सेवक परिवार दे घर विच गृह विखे
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ, ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, 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 ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, 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 ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਬੇਗਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
सेवादार सी, उन्हां सेवादारां नूं आखिया कि जा फकीर नूं कहो, मीर जी नूं कहो कि दिल्ली दा बादशाह आया दर्शन करन वास्ते। वो सेवादार जदों अंदर गया, साईं मियाँ मीर जी समाधि ला के बैठे सन। साईं मियाँ मीर जी कहंदे भी बादशाह होगा दिल्ली दा लोकां दा, मेरा कोई बादशाह नहीं, मेरा ते इक्को ही है बादशाह अल्लाह ताला, बेपरवाह सदा रंग हर कै जा को पाक सुआमी। कहंदे उन्होंने कह दो भी जे काली है ते चलिया जाए, जे दर्शन करने मिलना है ते फिर बह जाए इत्थे तपड़ां ते। जहांगीर बादशाह नूं मन विच रोस आया, पर मन विच सोचिया भी चलो फकीरां नाल काहदा रोस है, दर्शन करके जावांगे। हुण आए साईं मियाँ मीर जी नूं उड़ीकदा रहा जहांगीर बादशाह, ते साईं मियाँ मीर कुछ समय बाद अंदरों निकले। मन अंदर रोस बड़ा है पर कुछ कह नहीं सकता। एक दुनियादारी दा बादशाह एक फकीर नूं उड़ीके, उन्होंने इस गल दी घृणा आई मन विच, पर बैठा रहा उड़ीकदा। साईं मियाँ मीर जी आए, सामने आए, मत्था टेकिया, नमस्कार ते कीती, सलाम कीती। जहांगीर बादशाह तो रहा ना गया। जहांगीर बादशाह कहंदा है दरवेशो दरबानो ना वायद, फारसी दे विच मतलब दरवेशो दरबानो, दरबानो हुंदा पहरेदार। कहंदे जी दरवेश बंदियां नूं फकीरां नूं पहरे ला के रखण दी की लोड़ है, जेड़ा जदों मर्जी आवे दर्शन करके मुड़ जावे, तुसी ते पहरेदार ला रखे आ। साईं मियाँ मीर कहंदे पहरे लाउण नूं साडे कोले किहड़ा कोई सरकारी प्रॉपर्टी है जां साडे कोले कोई इस तरह दा धन दौलत खजाना पिया। जहांगीर कहंदा फिर की लोड़ है इन्हें पहरे ला के रखण दी, जेड़ा जदों आवे दर्शन करके मुड़ जावे। दरवेशो दरबानो ना वायद, कहंदे फकीरां नूं सिक्योरिटियां दी की लोड़ हुंदी है। उस वेले साईं मियाँ मीर दी हस्ती बारे दस रहे हैं। साईं मियाँ मीर जी इन्ने बेप्रवाह सी, आप उसे धर्म नूं बिलोंग करदे सी ते उसे धर्म दे ओ पीर सी, उसे धर्म दा ओ बादशाह सी। बेप्रवाह इन्ने सी, साईं मियाँ मीर ने कह दिता कि ये सेवादार ये दरबान इस वास्ते लाए है, ए बादशाह तेरे वर्गे मैं कह रहा पर यह सच है। कहंदे तेरे वर्गे कुत्ते सानू नाम नहीं जपण दिंदे, आखो सतनाम। ओदे मुंह ते कुत्ता कह दिता जहांगीर। पर जहांगीर बादशाह पता सी कि पहुंचा होया फकीर है, की पता कोई इस तरह का बचन ना कर देवे। ते साध संगत जी वो चलिया गया सी। साईं मियाँ मीर एडी वड्डी हस्ती सी, एडी वड्डी हस्ती। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों विच आके मत्थे टेके, साडे वास्ते बड़ी मान वाली गल है। मेल किवें होया? जलंधर दा सूबा खान बहादुर, 7 बेगमां, घर विच पुत्र नहीं धी नहीं। जदों आखिया कहंदे जाओ साईं मियाँ मीर कोल, अपने धर्म विच इक्को ही हस्ती है, उन्हां नूं जाके बेनती करो, तरला करो, तुहाडे घर विच तुहाडी झोली भर जावे, पुत्र धी तुहाडे घर विच कोई ना कोई रब खैर पावे, अल्लाह ताला मेहर करे। ते साध संगत जी जलंधरों चले, लाहौर चले गए। लाहौर जाके साईं मियाँ मीर नूं मिले। खान बहादुर ते ओदियां 7 बेगमां ने तरला कीता, साईं मियाँ मीर दे पैरी डिगे। साईं मियाँ मीर ने आख्या गल ते दसो की है? वो कहंदे जी राज भाग है, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, पर किरपा करो को घर विच पुत्र होवे, इस राज भाग नूं सांभण वाला भी होना चाहिए। साईं मियाँ मीर जी कहंदे भी कोई गल नहीं। अंतर ध्यान हो गए, अखां खोल के पता की कहंदे खान बहादुर नूं, कहंदे ऐ खान बहादुर मेरे वस दी गल हुंदी 7 राणियां नूं एक एक पुत दे दिंदा, पर ये अल्लाह ताला दियां दातां है, मेरे वस दी गल नहीं। तेरे कर्मां विच पुत्र नहीं है, नहीं हो सकता, तेनू सारी जिंदगी ऐसे तरह गुजारनी पवेगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 7 ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰਤ ਇਮਾਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੋਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੀ। 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ ਓਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। 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 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਲਾ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਹਿਤ ਆਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੋੜੇ ਲਾ ਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਲਓ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਆਸ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਟੋਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਬੇਗਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਚਾਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਜੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਚਾਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੀਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਦੀ ਆਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੂੰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਵੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਮਿਲਦੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, 11 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 1666 ਈਸਵੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕ ਲੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਤਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਐਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ, ਇਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਖੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਖੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਟ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀਸੇ 'ਚ, ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਧਰ ਅਜੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਤਲਬ ਇਧਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, 1.25 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੂਹੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤਾਈਂ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੰਦੋਆ ਧਾਣਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੋਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਕਰ ਕਪੂਤ ਘਰ ਘਰ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਰ, ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਕਰ ਇੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਕੰਡੇ ਖਿਲਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਕਪੂਤ ਘਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਕਰ ਕਪੂਤ ਘਰ ਕਰ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਰ, ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਵ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ, ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘੀ ਨਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘੀ ਨਇਆ, ਨਵਾਂ ਘਿਓ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਟੋਕਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ। ਆ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰੰਜ ਲਾਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘੀ ਨਇਆ, ਘਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਨਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਸੁਰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਾਕਾ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਲਚਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਗ ਉਸ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਗੰਗ ਰਾਏ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਸਮਾਪਤ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਝੁਕਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਗਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ
ਉੱਥੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ। ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਏ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਪਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਣੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਚ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੋਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਨੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਆਦਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇ ਦਿਨ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ